ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পাছতেই দলত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু দল ত্যাগক লৈ ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে সংঘাত। বিহালী কংগ্ৰেছে এৰি দিছিল CPIMক। গৌৰৱে অকলে সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী দিছিল জয়ন্ত বৰাক। মাজুলী যাত্ৰাত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত কোন আছিল সেই প্ৰশ্ন ভূপেন বৰাই সুধিছে। কাক কাক লগত লৈ মাজুলীলৈ যোৱা উচিত আছিল সেই ৰণকৌশল বনাব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছে। ভূপেন বৰাই এনেধৰণেই মনৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। সেইটোৱে বুজায় কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত কি। কংগ্ৰেছৰ মুছলমান তুষ্টিকৰণক লৈ ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য। আমি পুনৰ ভূপেন বৰাৰ সেই মন্তব্যখিনি শুনাব বিচাৰিছোঁ। दल त्यागक लो এইখিনি কথা ভূপেন বৰাৰ। मुझे लुरिन गोगोई जी, अखिल गोगोई जी भी CPM का भी आया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट CLP सब है, लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। एक है मैं रिजाइन दिया है, मैं रिजिग्नेशन सबमिट किया है। क्यों किया है थोड़ा थोड़ा आप लोग को सबको मालूम भी है, सबको मालूम है। ऐसा नहीं है जो मालूम नहीं है। राजगुरु जी को 1-to-1 इंटरव्यू में भी हिंट्स दिया था जो क्या चल रहा है। ये बिहाली से शुरू हुआ। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अलायंस को लेके ये बात है पार्टी का कोई सब आप लोग को जानकारी है। ये जरूरी नहीं है जो हर बात में बोलना पड़ेगा। मैं अभी PCC प्रेसिडेंट को भी बुलाया जब माजुली का यात्रा में आपको कौन कौन साथ में चाहिए। इतना भी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकते, तो पार्टी का फ्यूचर भी हमको देखना पड़ता है। मुझे लुरिन गोगोई जी, अखिल गोगोई जी भी CPM का भी आया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट CLP सब है, लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। एक है मैं रिजाइन दिया है, मैं रिजिग्नेशन सबमिट किया है। क्यों किया है थोड़ा थोड़ा आप लोग को सबको मालूम भी है, सबको मालूम है। ऐसा नहीं है जो मालूम नहीं है। राजगुरु जी को 1-to-1 इंटरव्यू में भी हिंट्स दिया था जो क्या चल रहा है। ये बिहाली से शुरू हुआ। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अलायंस को लेके ये बात है पार्टी का अलायंस कोई सब आप लोग को जानकारी है। ये जरूरी नहीं है जो हर बात में बोलना पड़ेगा। मैं अभी PCC प्रेसिडेंट को भी बुलाया जब माजुली का यात्रा में आपको कौन कौन साथ में चाहिए। इतना भी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकते, तो पार्टी का फ्यूचर भी हमको देखना पड़ता है। मुझे लुरिन गोगोई जी, अखिल गोगोई जी भी CPM का भी आया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट CLP सब है, लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। एक है मैं रिजाइन दिया है, मैं रिजिग्नेशन सबमिट किया है। क्यों किया है थोड़ा थोड़ा आप लोग को सबको मालूम भी है, सबको मालूम है। ऐसा नहीं है जो मालूम नहीं है। राजगुरु जी को 1-to-1 इंटरव्यू में भी हिंट्स दिया था जो क्या चल रहा है। ये बिहाली से शुरू हुआ। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अलायंस को लेके ये बात है पार्टी का अलायंस कोई सब आप लोग को जानकारी है। ये जरूरी नहीं है जो हर बात में बोलना पड़ेगा। मैं अभी PCC प्रेसिडेंट को भी बुलाया जब माजुली का यात्रा में आपको कौन कौन साथ में चाहिए। इतना भी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकते, तो पार्टी का फ्यूचर भी हमको देखना पड़ता है। দলটোৰ ভৱিষ্যতক লৈ আশংকা ভূপেন বৰাৰ। তেওঁ কৈছে যে মাজুলীত কোন কোন যাব লাগে কোন কোন যাব নালাগে সেইখিনি ষ্ট্ৰেটেজিও নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰো ভাষ্য আহি আছে, আমি শুনাব বিচাৰিম। মই একো গম নাপাওঁ, মই সেইকাৰণে তেওঁলোকক একো ক'ব নোৱাৰিলোঁ। মই ক'লোঁ যে মই বিধানসভাৰ অলপমান কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰি তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰপিছতহে মই মন্তব্য দিব পাৰিম। সেই গতিকে মই এতিয়া আমাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, আমাৰ সতীৰ্থ, আমাৰ চেয়াৰমেন এখন কমিটিৰ কেম্পেইন কমিটিৰ তেখেতক লগ পাবলৈ আহিছোঁ আৰু কথাখিনি জনাৰ পিছত কিবা জনাব লগা থাকিলে আপোনালোকক মই নাজানো। মই পত্ৰখন দেখা নাই নহয়। আপোনালোকে দেখিছে নেকি পত্ৰখন? দেখিছে নাই? সেইকাৰণে মই পত্ৰখন পঢ়ি চাম না, তাত কি আছে, এৰিলে নে কি আছে মই নাজানো। মই চেষ্টা কৰিম। তেওঁ কংগ্ৰেছ শব্দটো আঁতৰাই দিছে। এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা, অলপ মনত দুখ লাগিলে আৰু কিনো কংগ্ৰেছ কৰি আছোঁ বুলি ভাবিছে চাগে। তাইতো ময়োতো কংগ্ৰেছ কৰি আছোঁ, ময়োতো মনত দুখ আছে। মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো কংগ্ৰেছৰ এচাম মানুহে মই যাতে টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সেই সময়ত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী কাণত ফুচফুচাই কৈ আছিল যে দেৱব্ৰত শইকীয়া পশু খাদ্য কেলেংকাৰীত জড়িত, তেওঁ জেল যাব, তেওঁক চিট দিব নালাগে। এই কথাটো 2010 চনৰ বুৰাৰী ছেছনৰ সময়ত মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক নিজে সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ মোৰ মাতৃৰ সন্মুখত, যে মোক এবাৰ মা স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত খেলিব নিবিচাৰে, মোক দিব নেকি। তেতিয়া গগৈ ছাৰে নিজ মুখে কৈছিলে তোমাক দিব নোৱাৰোঁ, মোৰ দলৰ মুধা ফুটা সতীৰ্থসকলে কৈছে তুমি পশু খাদ্য কেলেংকাৰীত জেললৈ যাবাগৈ।
কংগ্ৰেছৰ পৰা কিয় পদত্যাগ কৰিছে সেয়া এতিয়া স্পষ্ট নকৰে ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে ৰাইজৰ দল লুৰিণজ্যোতিয়ে যোগাযোগ কৰিছে। এই পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূপেন বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। क्यों रीजन क्या वो भी मैं अभी बोलना जरूरी नहीं समझा हूँ। मैं रिजिग्नेशन जरूर दिया है और मैं हाईकमान को रिजिग्नेशन भेजा है। अभी भी कांग्रेस हाईकमान मेरा घर में भी बैठा है, मेरा स्टेट लीडरशिप भी है। इसलिए मैं जब जरूरत होगा आप लोग को मैं बुला के पूरा बात विस्तार से भूपेन जी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी का द्वार खुला है, चीफ मिनिस्टर खुद आपसे मिलने आएंगे, तो ये एक पॉलिटिकल इंडिकेटिव है कि बीजेपी का द्वार खुला है। आप कब जा रहे हैं बीजेपी? अखिल गोगोई जी भी मुझे बुलाया है, आपके लिए हमारा द्वार खुला है। लुरिन गोगोई जी ने भी फोन किया, सीएम ने मुझे फोन नहीं किया, कल आएंगे सुना भी नहीं। तो कल सीएम आपके पास अभी तक देखने का आप लोग दिखाए हैं, मैं लीडरशिप का साथ बैठा हूँ। लेकिन मुझे लुरिन गोगोई जी, अखिल गोगोई जी भी, सीपीएम का भी आया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट CLP सब है। लेकिन ये बड़ा बात नहीं है। एक है मैं रिजाइन दिया है, मैं रिजिग्नेशन सबमिट किया है। क्यों किया है थोड़ा आप लोग को सबको मालूम भी है, सबको मालूम है। आपका डिसीजन पे आप CM has also said that you are welcome to the BJP, and not only welcome, but he has also committed to make you an MLA from the BJP. ये सीएम ने पहले भी बहुत बार बुलाया, 24 से बुल रहा है, 2024 से बुल रहा है। अभी मैं इस बार पहली बार, और 2-3 पार्टी ने भी मुझे बुलाया, कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे बात किया, हाईकमान ने भी वही बात पूछे। ये भी सच है कि आपने अपने रेजिग्नेशन पे लिखा है कि अपीसमेंट, मुस्लिम अपीसमेंट चरम सीमा पर है विद इन कांग्रेस पार्टी नाउ। नहीं, मैं अभी ACC प्रेसिडेंट को भी बुलाया, जब माजुली का यात्रा में आपको कौन छाटने सही है। इतना भी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकते हैं, तो पार्टी का फ्यूचर भी हमको देखना पड़ता है। ভূপেন বৰাৰ কিছু বক্তব্য আমি শুনিলোঁ। অৱশ্যে তেওঁ পোনছাতে সকলো কথা বিৱৰি ক'ব বিচৰা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত, কিন্তু বহুখিনি ইংগিত তেওঁ দিছে। তেওঁৰ মুখৰ কথাৰ পৰাই সেই ইংগিতখিনি ইতিমধ্যে আমি বুজিব পাৰিছোঁ। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এয়া কংগ্ৰেছত এক মুখ্যম আঘাত। কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে APCCৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু ৰাহুল গান্ধীলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে। অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰশ্ন আহিছে, সেইবাবে পদত্যাগ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ পুৱা 8 বজাত পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ভূপেন বৰাই। আনহাতে গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য দিব নোৱাৰাটো খুব উজাৰিছে বুলি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। ৰকিবুল হুছেইনৰ স্থিতিক লৈও অসন্তুষ্ট হৈ পদত্যাগ পত্ৰ দিয়া বুলি বা পত্ৰখনত সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই সদৰি কৰিছে। ইতিমধ্যে এক্স হেণ্ডেলৰ পৰা ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ পদবীৰ সকলো তথ্য আঁতৰাই দিছে। মুঠতে ভূপেন বৰাৰ ঘৰত এতিয়া সকলো কংগ্ৰেছৰ নেতা আৰু তেওঁলোকে গৈ ভিৰ কৰিছে, ভূপেন বৰাক সৈমান কৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ভূপেন বৰা যেন সৈমান হোৱা নাই। ভূপেন বৰাই যেন নিজৰ স্থিতিত এতিয়াও অটল হৈ আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। অৱশ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত চলোৱা তেনেধৰণৰ বহু উত্থান পতনৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈ থাকে। বিভিন্ন সময়ত একাংশ নেতাই দল ত্যাগ কৰে, পদত্যাগ পত্ৰ দিয়ে, পাছত দলৰ নেতৃত্বৰ বুজনিত সৈমানো হৈ যায়, আকৌ সেই পদত্যাগ পত্ৰ উঠাই লয়। এতিয়া ভূপেন বৰাই কি কৰিব? ভূপেন বৰাৰ ওপৰতে চকু সকলোৰে, কাৰণ এই মুহূৰ্তত বিৰোধীৰ বহুকেইজন নেতা, কেৱল কংগ্ৰেছ দলৰে নহয়, বিৰোধী আন দলৰ নেতায়ো ভূপেন বৰাৰ ঘৰত ভিৰ কৰিছেগৈ। অখিল গগৈতো কৈয়ে দিছে যে কান্ধত উঠাই হ'লেও ভূপেন বৰাক ৰাখিম, মুঠতে বিজেপিত যাব নিদিওঁ। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও কিছু বক্তব্য আগবঢ়াইছে। মুঠতে প্ৰত্যেকজন নেতাৰ মুখত এতিয়া বিভিন্ন কথা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে ভূপেন বৰাক এৰি নিদিওঁ বুলি উল্লেখ কৰি আছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকো আছে তাত, সেই সম্প্ৰচাৰো আমি আগবঢ়াম। সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে অধিক তথ্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সমান্তৰালভাৱে কেইবাটাও বক্তব্য আছে, আমি সেই বক্তব্যবোৰো আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে কৈছিল যে যিখন পত্ৰ ভূপেন বৰাই AICC-লৈ লিখিছে, সেই পত্ৰখন কোনোবা নেতাই হোৱাটছএপত তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু সেই পত্ৰখনত ভূপেন বৰাই দুটা বিন্দুৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰিছে। প্ৰথমটো বিন্দু যে ৰকিবুল হুছেইনৰ কংগ্ৰেছ দলত দপদপনি চলে। অৱশ্যে ভূপেন বৰাই সাংবাদিকৰ সন্মুখত দিয়া ভাষ্যটো তেনেধৰণৰ কথাখিনি ফুটি ওলাইছে। তেওঁ কৈছে মাজুলীত কোন কোন নেতা যাব লাগে যাব নালাগে সেই সন্দৰ্ভত এটা দৃঢ় স্থিতি কংগ্ৰেছ দলে ল'ব নোৱাৰিলে। ৰকিবুল হুছেইনক মাজুলীত লৈ যোৱা হ'ল, ঠিক তেনেধৰণৰ এটা ইংগিত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটো কথাই কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰচোৱাত যি ৰকিবুল হুছেইনৰ দপদপনি চলিছে, তাতেই ভূপেন বৰা অসন্তুষ্ট।
সমান্তৰালভাৱে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কোনো সদুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে, তাক লৈও ভূপেন বৰা অসন্তুষ্ট। সেই দুটা বিন্দু ভূপেন বৰাই নিজৰ পত্ৰত সন্নিৱিষ্ট কৰি AICC-লৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি সদৰি কৰা হৈছে। অৱশ্যে AICC-ৰ পৰা কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। কিছু সময় পূৰ্বে আমি দুখন আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ ভূপেন বৰাৰ কাষত উপস্থিত হৈছিল। মূৰে কপালে হাত দি আছিল গৌৰৱ গগৈয়ে, আৰু ভূপেন বৰাই মূৰে কপালে হাত দি ফোনত কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতি আছিল। সেই ফোনত কথা পাতি থকা দৃশ্যটোৱে বহুখিনি ইংগিত দিছিল যে ভূপেন বৰাই AICC-ৰ লগত কথাখিনি আলোচনা কৰি আছিল নেকি। আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ সেই আলোকচিত্ৰখন। এয়া চাওক, এফালে ভূপেন বৰা, কাষত গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈও মূৰে কপালে হাত দি আছে, ভূপেন বৰাইও এক প্ৰকাৰ মূৰে কপালে হাত দি আছে। চাওক এইখন দৃশ্যত গৌৰৱ গগৈৰ কপালত হাত, ভূপেন বৰাৰ কপালতো হাত, আৰু ভূপেন বৰাই কোনো লোকৰ সৈতে ফোনত কথা পাতি আছে। কি কথা পাতিছে? গৌৰৱ গগৈৰ বহুত চিন্তাক্লিষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ফটোখনত। এই আলোকচিত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈৰ সম্পূৰ্ণ এটা চিন্তাত ক্লিষ্ট হৈ থকা দৃশ্য। ইফালে ভূপেন বৰাইও ফোনত কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতি থকা দৃশ্য। গৌৰৱ গগৈৰ এই দৃশ্যটোৱে স্বাভাৱিকতেই বহুখিনি স্পষ্ট ছবি সকলোৰে সন্মুখত তুলি ধৰিছে। বিপাঙত পৰিছে যেন গৌৰৱ গগৈ। এতিয়া দুধুৰ মুধুৰ স্থিতি গৌৰৱ গগৈৰ। কি হ'ব? ভূপেন বৰাই যদি দল এৰি যায় কি হ'ব কংগ্ৰেছৰ? বিশেষকৈ উত্তৰ অসমত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি থৰক বৰক হৈ পৰিব নেকি? সেই আশংকাবোৰ হয়তো গৌৰৱ গগৈ কৰিছে। বিভিন্নজনে এনেধৰণে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বু বাবা হৈছে। এই আলোকচিত্ৰখনক লৈ এতিয়া সৰব চৰ্চা হৈছে সকলোৰে মাজত। স্বাভাৱিকতে বিপঙত পৰিছে কংগ্ৰেছ দল, নহ'লে সকলো ঢপলিয়াই নগ'লহেঁতেন ভূপেন বৰাৰ ঘৰত। 8 বজাত ভূপেন বৰাই পত্ৰখন লিখিছিল। আমি তাৰ ঠিক আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাৰ পাছতেই এই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকল তালৈ ঢপলিয়াই গ'ল। মানে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে গম পোৱাৰ পূৰ্বেই সংবাদ মাধ্যমে এই কথাটো গম পালে, পাছতহে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে গম পাইছে। প্ৰথমে মীৰা বৰঠাকুৰ উপস্থিত হ'ল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেৱব্ৰত শইকীয়া, জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ উপস্থিত হ'ল। বিৰোধী দলৰ তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন হ'বলগীয়া নেতা অখিল গগৈ, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ তাত গৈ উপস্থিত হ'ল। তাৰপাছত গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত হ'ল, জিতেন্দ্ৰ সিং, আব্দুল খালেক, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, এনেধৰণে বিভিন্নজন নেতা আহিল। মুঠতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মূল নেতাসকলক আজি ভূপেন বৰাৰ ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলো তৰা নৰা ছিঙি তাত গৈ উপস্থিত হ'ল। অৱশ্যে ৰকিবুল হুছেইন এতিয়ালৈকে ক'ত আছে কোনেও নাজানে। স্বাভাৱিকতে ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে যিহেতু ভূপেন বৰাৰ সংঘাত, আৰু ৰকিবুল হুছেইন হয়তো ভূপেন বৰাৰ ঘৰত নাযাবও, কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনৰ পক্ষৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বিবৃতি অহা নাই। ৰকিবুল হুছেইনকে সকলোৱে আঙুলি টোৱাই আছে। সেই ৰকিবুল হুছেইন বৰ্তমান ক'ত আছে কোনেও নাজানে। হয়, মই পদত্যাগ পত্ৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। পদত্যাগ কৰাটো সঁচা, তাতকৈ এতিয়া মই বেছি কথা ক'ব বিচৰা নাই। কিন্তু মই এষাৰ কথা আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ, যি এতিয়া ঘটিছে সেইটো মই আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ। আৰু স্বাভিমানৰ প্ৰশ্ন আহিছে, স্বাভিমানৰ বিষয় আহিছে, আৰু দলৰ যি ধৰণে পৰিচালিত হৈছে সেইখিনি মই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক জনাইছোঁ। মই ৰাতিপুৱা 8 বজাত পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। গতিকে আৰু যিখিনি ক'বলগীয়া থাকিব আপোনালোকক মই পৰৱৰ্তী সময়ত নিজে মাতি আনি পেলাই ক'ম। মানে ৰাজনীতিটো কৰিমেই, ৰাজনীতিৰ পৰাতো সন্ন্যাস লোৱা প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে। কিন্তু মই এতিয়া সদ্যহতে পদত্যাগ যে কৰিছোঁ সেইটো মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। মানে মোক একাষৰীয়া কৰাটো এটা বেলেগ কথা, কিন্তু দলটো এতিয়া মাজুলীত যেতিয়া আমাৰ গাড়ীখন গৈ পালে, তালৈ কোন যাব লাগে কোন যাব নালাগে সেইটো দলে সঠিককৈ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে। গতিকে তেনেকৈ দল কৰিলে দলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেই কথাবিলাকো মই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক জনাইছোঁ। কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কি চিন্তা কৰিব তাৰপিছত মই আপোনালোকক জনাম। সেইটোতো সকলোৱে জানে, গোটেই সংবাদ মাধ্যমে চবেই জানে চব কথা। এতিয়া আপোনাক বুজনি দিব এলায়েন্স পাৰ্টনাৰবিলাকে জানে, সকলো ৰাইজে জানে কি ঘটি আছে ভিতৰত, কোনে দল কেনেকৈ চলাই আছে। মানে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবিলাকতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নতেই সকলো উত্তৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে বুলি ভূপেন বৰাই সদৰি কৰিলে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও বহুখিনি বিস্ফোৰণ ঘটালে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো পোনচাতেই কৈয়ে দিলে যে তেওঁৰ হাতত ভূপেন বৰাৰ পত্ৰখন আছে, যিখন পত্ৰ AICC-লৈ লিখিছিল, কোনো কংগ্ৰেছ নেতাই হোৱাটছএপত তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মুঠতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও বহুকেইটা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে। ভূপেন বৰাক সাক্ষাৎ কৰিম বুলিও সদৰি কৰিছে, আৰু যদি ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁ
আদৰণি জনাম বুলি সদৰি কৰিছে আৰু যদি অন্য দলত যাব বিচাৰে শুভেচ্ছা জনাম বুলি সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ ভূপেন বৰাক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছিল সেইদিনাখনেই মই কৈছিলোঁ যে সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা কংগ্ৰেছ দলত নেতৃত্ব ল'ব নোৱাৰে আৰু থাকিব নোৱাৰে বিশেষকৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত হিন্দু ল'ৰা আৰু সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা অহা ল'ৰা থাকাৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ একেবাৰেই নাই ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ যোৰহাট লখিমপুৰ তেজপুৰতো টিকেট নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যোন গৈছে তেওঁৰ লগত কোন গৈছে কংগ্ৰেছৰ 3জন সংখ্যালঘু বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন আছিলে নন্দিতা দাস আছিলে আজি কংগ্ৰেছ দলত এক প্ৰকাৰ হিন্দু সমাজৰ স্থান সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈছে কেইদিনমান আগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ মাজুলীত গৈছিলে তেওঁ লগত কাক লৈ গৈছিলে ৰকিবুল হুছেইন অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ দলত হিন্দু মানুহ আৰু অলপমান যাৰ ব্যক্তিত্ব আছে অলপমান যোনে নিজৰ ধৰ্মটোক এতিয়াও মৰম কৰে সন্মান কৰে তেওঁলোক কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰ চৰাত থাকিব নোৱাৰে সাধাৰণ লোক কংগ্ৰেছত বৰ্তমান থাকিব পৰা পৰিৱেশ নাই হয় দেউতাক মন্ত্ৰী থাকিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব লাগিব নহলে আপোনাৰ ধৰ্ম সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ পৰা হ'ব লাগিব ভূপেন বৰাৰ ৰেজিগনেশ্যন লৈ মই আচৰিত নহয় মই আগতেই জানিছিলোঁ যে এটা দিন আহিব ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰিবই লাগিব আৰু আজি মই দ্বিতীয় ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ 2029 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব অহাকালি গধূলি মই কোনোবা এটা সময়ত ভূপেন বৰাৰ ঘৰলৈকে যাম দুখৰ সময়ত কাৰণ 22-23 বছৰ মোৰ মনত আছে ভূপেন বৰা আৰু মই প্ৰায় একে সময়তে এদিনৰ আগপিছ হ'ব কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিলোঁ মই কটন কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল তেওঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল মই 22 বছৰত এৰিলোঁ তেওঁ অলপ দিন আৰু লাষ্টিং কৰিলে কালি মই গধূলি তেওঁৰ ঘৰত যাম আৰু ভৱিষ্যত ৰাজনীতি তেওঁ মনত কি ভাবিছে বা কি কৰিব খুজিছে মই খবৰ ল'ম বৰ্তমানলৈকে বিজেপি দলৰ লগত তেওঁ কোনো যোগাযোগ কৰা নাই হয়তো কিছুমানে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত অলপ স্পেচো ৰাখি থৈ দিয়ে বৰ্তমানলৈকে মোৰ লগত প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে যোগাযোগ নাই মই ভূপেন বৰাৰ কাৰণে বিজেপি দলৰ দুৱাৰো খোলা ৰাখিছোঁ আৰু বিজেপি দলৰ পৰা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক বিধায়ক কৰাৰো আমি চেষ্টা কৰিম কাৰণ সৰ্বসাধাৰণ পৰিয়ালৰ সন্তানক কংগ্ৰেছে স্বীকৃতি নিদিয়ে মুক্ত অসমৰ বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছে গতিকে আমি সদায় ব্লু ব্লাডৰ যিটো ৰাজনীতি তাৰ আমি বিপৰীত পক্ষত থাকোঁ ভূপেন বৰাৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ যিখন মই দেখা পাইছোঁ তাত দুটা পইণ্ট আছে ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছ দলক তেওঁ এতিয়া গ্ৰাস কৰি লৈছে মোৰ কথা আপোনালোকে আজি লিখি ৰাখক উইদিন 5 years কংগ্ৰেছ দলৰ অফিচৰ ভিতৰতে আজান হ'ব উইদিন 5 years লিখি লওক আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মিটিঙত যেনেকৈ আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মুৰ্গীৰ মাংস গাহৰি মাংস ৰাখে কংগ্ৰেছ দলৰ মিটিঙতো দুটা টেকেলি হ'ব এটাত মটন হ'ব এটাত কিবা থাকিব আৰু এই দুইটা ভৱিষ্যতবাণী আপোনালোকতো সব কম বয়সীয়া সাংবাদিক 10 বছৰটো জীয়াই থাকিব ভগৱানে কৰক 100 বছৰ জীয়াই থাকক মই কৈছোঁ যে 5 বছৰত এইটো হ'ব গৈ আছে উইদিন 5 years কংগ্ৰেছত অকল কোন কেইজন হিন্দু নেতা থাকিব যাৰ দেউতাক মাক মন্ত্ৰী আছিলে নাম্বাৰ 2 2029ত গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব
নাম্বাৰ 3 মোৰ আপোনালোকে ভৱিষ্যতবাণী শুনিব আৰু ভূপেন বৰাৰ প্ৰতি মোৰ সহমৰ্মিতা আছে আৰু ভূপেন বৰা অলপ আধ্যাত্মিক মানুহ গতিকে ভূপেন বৰাই যদি বিজেপিত যোগদান কৰিব খোজে আমি আদৰণি জনাম আৰু যদি যোগদান কৰিব নোখোজেও তেওঁক আমি শুভেচ্ছা জনাম আমাৰ লগত যি সম্পৰ্ক আছে সোণাইৰ বিধায়কে হওক বসন্ত দাসে হওক কমলাক্ষ হওক শশীকান্ত হওক তেওঁলোকে যদি পদত্যাগ কৰিব বহুদিন আগৰ পৰাই আগ্ৰহ কৰি আছে আমি কৈছোঁ এতিয়া পদত্যাগ কৰিব নালাগে ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন আছে 3টা সিট আছে অসমৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ অলপ অপেক্ষা কৰক ভূপেন বৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে মহিলাক অশালীন ব্যৱহাৰ কেছটো চলি থাকিব কেছ কেনেকৈ শেষ হ'ব তেওঁ যিটো ভংগীমা কৰিছিলে তাৰ মিনিংটো আছিলে যে গৌৰৱ গগৈয়ে মোক বাঁহ দি আছে গতিকে এই কথাখিনি তেওঁ নিজৰ ভংগীমাটো কি ভংগীমা দিছিলে তেওঁ বিৱৰণীটো দিলেই হৈ গ'ল কাৰণ ভিডিঅ'টোতো আছেই অডিঅ'টো আছেই ভিডিঅ'টো তেওঁ বৰ্ণনা কৰিলেই হ'ব আৰু অসমীয়াত আমি বাঁহ দিয়া শব্দটো আমি পাতোঁ অসমৰ ৰাজনীতি এটা ভয়াৱহ দিশত গৈ আছে আৰু 2027ত চেঞ্চাছ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত অসমত যিটো ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হ'ব গৈ আছে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত কোনো হিন্দু লোক থাকিব নোৱাৰে তাত পৰিৱেশে নাই এতিয়া বহুত জাগাত কংগ্ৰেছৰ বহুত অফিচত ইতিমধ্যে ধৰ্মীয় ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে হাইলাকান্দি শ্ৰীভূমি লাহে লাহে ই ৰাজীৱ ভৱনো পাবহি আজি যদি মই গোটেইকেইজন হিন্দু মানুহক কওঁ যে ইয়াত বিজেপিত স্পেচ আছে বুলি সকলো ৰিজাইন দি দিব এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত গৌৰৱ গগৈ থাকিব ৰকিবুল হুছেইন থাকিব আৰু জয়ন্ত বৰুৱা থাকিব দেৱব্ৰত শইকীয়াটো এবাৰ ইলেকশ্যন হাৰিব হাৰাৰ পিছত বাইদেউক কৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াক আমাৰ পাৰ্টিত লৈ লওঁ কাৰণ হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ প্ৰতি মোৰ ঋণ আছে গতিকে ইলেকশ্যনত হাৰাৰ পিছত বাইদেউক কৈ তেওঁক মই আমাৰ পাৰ্টিত লৈ লওঁ 26ৰ পিছত মানে 27ত হ'ব আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ 29ৰ আগে আগে হ'ব কাৰণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভূপেন বৰাতকৈ বেছি অপমান পাব আজি মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিটো অপমান পাব সেইটো কোনেও ভাবিব নোৱাৰা অপমান পাব গৌৰৱ গগৈয়ে ভাবে যে 29ত দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিব তেওঁ দিল্লীত মন্ত্ৰী হ'ব তাৰ পিছত তেওঁ 31ত অসমত ইলেকশ্যন খেলিব তেওঁৰ 26ৰ ইলেকশ্যনক লৈ তেওঁ কোনো প্লেনিং নাই তেওঁৰ গোটেই প্লেনিংটো হ'ল 29ৰ ইলেকশ্যন আৰু যোৰহাটত 29ত তেওঁ জিকিবই নোৱাৰে সমষ্টিও পৰিৱৰ্তন হ'ব ডিলিমিটেশ্যন হ'ব 30% মহিলাৰ চিট হ'ব যোৰহাটৰ কি ছেভ হয় কোনেও নাজানে গতিকে তেওঁ নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰ যিটো মুছলিম কনষ্টিটুৱেঞ্চি হ'ব গৌৰৱ গগৈয়ে তাত MP খেলিব সেইকাৰণে ৰকিবুল হুছেইনক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ল'ৰাকো এবাৰ টিকট দিব ৰকিবুল হুছেইনকো টিকট দিব লাহে লাহে পাৰ্টিৰ সৰ্বময় কৰ্তৃত্ব ৰকিবুল হুছেইনৰ ওচৰত যাব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ সংঘাত মইতো ক'ব নালাগে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পাৰ্টিত এলাগী হৈ যাব কমপ্লিট আৰু 29ৰ আগত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব সঞ্জু বৰুৱা বা এনেকুৱা যি ভাল ভাল কংগ্ৰেছত চোকা ল'ৰাকেইটা আছে এতিয়াও চবটো মোৰ লগত যোগাযোগত থাকে এটা এটাকৈ মাতি আনিম এই পাকিস্তানী লিংকটো গৌৰৱ গগৈয়ে ইয়াৰ বিচাৰ হ'বই কিবা এটা মোৰ বিৰুদ্ধে জুবিনাইল কোৰ্টত কেছ দিয়া কথা আছিল দিলে নেকি এতিয়ালৈকে মইতো বিচাৰি আছোঁ কোনোবা এটা কোৰ্টত তেওঁক যাওক আপোনালোকক যিখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত মই যি দিলোঁ তাৰ পিছত আৰু এটা অধ্যায় আছে তাৰ ছেকেণ্ড কিতাপ এখনো আছে কিন্তু সেইখন মই উলিয়াব নোৱাৰোঁ বিকজ মোৰ অফিচ অফ চিক্ৰেচিৰ এটা ওথ আছে গৌৰৱ গগৈ 10 দিন পাকিস্তানত থকা আৰু তেওঁ কি কৰিছিল তাৰ কিছু ভিডিঅ'ও আমাৰ আছে সেইখিনি NIA বা CBI পাব আমাৰ পৰা গতিকে বহুত ঘটনা হ'বলৈ আৰু বাকী আছে 29লৈকে কংগ্ৰেছত কোনো হিন্দু মানুহ নাথাকে অকল যাৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ ল'ৰা দিগন্ত বৰ্মন থাকিব লাগিব এনেকৈ যিকেইজন উপায় নাই আৰু তেওঁলোকৰ সমষ্টিও মাইনৰিটি সেইকেইজন বাদ দি কোনো নাথাকে এইটো বহুত ভয়াৱহ এটা ট্ৰেপ হৈছে নহ'লে মোক কওক শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়ৰ টিকেট চিলেকশ্যনত ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আসিফ নজৰ
আব্দুল ৰহিমক পঠাই নেকি? মই বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু হীৰেণ গোহাঁয়েও চামচা শব্দটো লিখে কিতাপত। চব ৰকিবুল হুছেইনৰ মানুহবিলাকক লঞ্চ কৰি দিছে। নহ'লে মোক কওক, ইমৰান মাছুদ তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ টিকট কিয় চিলেক্ট কৰিব? লগত কাক পঠাইছে? ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ। এজনৰ লগত পঠাইছে আসিফ নজৰ, আৰু এজনৰ লগত পঠাইছে আব্দুল ৰহিম। আসিফ নজৰেতো ভাত পানীও বনাই দিয়ে আজিকালি। গৌৰৱ গগৈৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ প্ৰত্যেক মাহত সলনি হয়। লুৰিণজ্যোতি গগৈ জীৱনত এটাই, তেওঁ চবকে কয় মোক এবাৰ MLA হ'ব দিয়ক। আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ এটা তেওঁৰ বহুত কিবা কিবি আছে, তেওঁৰ মানসিকভাৱে তেওঁ বহুত আবৃতো নহয়। তেওঁ মাত্ৰ এটাই বিচাৰে যে যেনে তেনে এবাৰ মই MLA হ'ব লাগে। সেইকাৰণে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি থৈছে। আৰু অখিল গগৈটো একো নাই, তেওঁতো চুমা বাবা বুলি কৈ থাকে শিৱসাগৰৰ মানুহে, গতিকে তেওঁৰ কথা মই একো নকওঁ। নাই, ভূপেন বৰা যদি বিজেপিত যোগদান কৰে, ছেফ চিট এটাত তেওঁক জিকি অহাৰ আমি সুবিধা দিম। ভোট দিব মানুহে, মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ মই MLA পাতিম, সেইটো অহংকাৰ হৈ যাব। কিন্তু বিজেপিৰ কাৰণে ছেফ চিট এটা, য'ত ইউজুৱেলি বিজেপি জিকে, জালুকবাৰী হ'ল, নলবাৰী হ'ল, চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী হ'ল, দিছপুৰ হ'ল, এটা ভাল চিট আমি ভূপেন বৰাক দিম। ভূপেন বৰাই প্ৰেচিডেণ্ট আগতে মোক যিমান গালি খপনি পাৰিছে, সেইটোলৈ মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই। কাৰণ অমৃত যেতিয়া মন্থন হৈছিল, শিৱইটো বিষে পিছিলে, গতিকে এনেকুৱা বিষ মই পি থাকোঁ। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী, তেওঁৰ সন্মুখত কোনো যোগদান নহয়। নীতিন নবীনজীৰ সন্মুখতো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সভাপতি যোগদান নহয়। কিন্তু যদি বোলে মই যোগদান কৰিম, ভূপেন বৰাই গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে, সাক্ষাতত কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু আমাৰ যোগদান ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কৰায়, ময়ো ৰাজ্যিক সভাপতিৰ হাততে যোগদান কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যতবাণী আৰু কিছু বিস্ফোৰণ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ২৬ৰ নিৰ্বাচনত হাৰিব দেৱব্ৰত শইকীয়া। নিৰ্বাচনত হৰাৰ পাছত দেৱব্ৰত শইকীয়াক বিজেপিলৈ আনিম। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মাতৃৰ অনুমতি লৈ বিজেপিলৈ আনিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিছে। আৰু আজি মই দ্বিতীয় ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ। ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব। কাৰণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভূপেন বৰাতকৈ বেছি অপমান পাব। আজি মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিটো অপমান পাব, সেইটো কোনেও ভাবিব নোৱাৰা অপমান পাব। সঞ্জু বৰুৱা বা এনেকুৱা যি ভাল ভাল কংগ্ৰেছত চোকা ল'ৰাকেইটা আছে, এতিয়াও চবটো মোৰ লগত যোগাযোগত থাকে, এটা এটাকৈ মাতি আনিম। আৰু আজি মই দ্বিতীয় ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ, ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব। কাৰণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভূপেন বৰাতকৈ বেছি অপমান পাব। আজি মই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিটো অপমান পাব, সেইটো কোনেও ভাবিব নোৱাৰা অপমান পাব। সঞ্জু বৰুৱা বা এনেকুৱা যি ভাল ভাল কংগ্ৰেছত চোকা ল'ৰাকেইটা আছে, এতিয়াও চবটো মোৰ লগত যোগাযোগত থাকে, এটা এটাকৈ মাতি আনিম। ভূপেন বৰাৰ ঘৰত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। ভূপেন বৰাৰ পদত্যাগৰ খবৰ পাই মই দৌৰি আহিছোঁ বুলি সদৰি কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। ভূপেন মোৰ বন্ধু, বহুত দিন ধৰি একেলগে দল কৰিছোঁ, যদি ক'ৰবাত খেলি মেলি আছে মই বুজাম। ইয়াৰ পূৰ্বে আব্দুল খালেকে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত ভূপেন বৰাই বুজাইছিল খালেকক। ভূপেন বৰাৰ বুজনিত পদত্যাগ পত্ৰ উঠাই লৈছিল খালেকে। এইবাৰ ভূপেন বৰাক বুজাইছে গৌৰৱ গগৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়াই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কি ক'লে শুনাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ ভূপেনৰ লগত মই এজন সন্মানীয় সতীৰ্থ আৰু মোৰ ভাই, আমি একেলগে বহুত দিন একেলগে ৰাজনীতিত আছোঁ। গতিকে ভূপেনে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে যদি কিবা কৰিছে, মই কিবা আত্মসন্মানত আঘাত লগা যদি কিবা হৈছে, মই জানিবলৈ আহিছোঁ। আৰু ভূপেনৰ এই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পদক্ষেপ লৈছে, সেইবিলাক আকৌ এবাৰ
পুনৰীক্ষণ কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাব বিজেপি দলৰ প্ৰচাৰ যেনেকৈ চলিয়ে থাকে আপুনিও নাথাকে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে 29 আগত আপুনি দলে আৰু কেইগৰাকী মানে কেতিয়া ক'লে তেওঁ মই গমেই নাপাওঁ হ'ব আৰু ভূপেন বৰা সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাই দল ত্যাগ নকৰে তেখেতৰ নিশ্চয় ক্ষোভ আছে ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ এৰিলেও বিৰোধী কেতিয়াও নেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিলেও ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ নাযায় সাম্প্ৰদায়িক দলত চামিল নহয় ভূপেন বৰা প্ৰয়োজনত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি আসন এৰি দিব অখিল গগৈয়ে ভূপেন বৰাই বিৰোধী এৰিব নোৱাৰে কান্ধত লৈ ঘূৰিম ভূপেন বৰাক কেতিয়াও বিজেপিত যাব নিদিওঁ বুলি অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰে ভূপেন দা মোৰ নিজৰ দাদাৰ নিচিনা মোৰ অভিভাৱক ভূপেন দাই যদি আমাক বিৰোধী দলবিলাকৰ পৰা মোক কয় যে তহঁতে দুটাহে খেলিব পাৰিবি চিট তে দুটাই খেলিম মই যিকোনো সংকটত পৰিলে ৰাজনৈতিক সংকটত পৰিলে ভূপেন দাৰ লগত কথা পাতোঁ আপোনালোকে এইবিলাক কথা নুলিয়াব ক' 20 তাৰিখে বিজেপিত জইন কৰিবলৈ ভূপেন দাক ইয়াত কোনোবাই যাবলৈ দিব নেকি ইয়াৰ পৰা আহক না মুখ্যমন্ত্ৰী আহক প্ৰধানমন্ত্ৰী আহক অমিত শ্বাহ আহক ভূপেন বৰা আমাৰ লগত আছিল আমাৰ লগত আছে আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ লগতে থাকিব ভূপেন দাক কোনেনো ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিব দাঙি লৈ ফুৰিম আমাৰ লগতে তেওঁ অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দলৰ ভিতৰৰ কিবা এটা কথাক লৈ গতিকে সেই কথাটোক লৈ তেওঁ অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আপোনালোকক এইটো কনফাৰ্ম কৰি দিছোঁ যে যদি তেখেত কংগ্ৰেছ দলত নাথাকে কিবা কাৰণত যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লেও তেখেত বিজেপিলৈ নাযায় বিজেপিলৈ যাবলৈ নিদিয়ে নহয় মই লাগিলে কান্ধত লৈ ঘূৰি ফুৰিম তেওঁৰ ঘৰতে থাকিম তেওঁক ইয়াতে হেৰি দি ৰাখি দিম পহৰা দি ৰাখি থাকিম কেলে দিয়ে আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ এটা ডাঙৰ খুঁটা যদি দৰকাৰ হয় যদি কংগ্ৰেছত তেওঁ নাথাকেই তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমাৰ গোটেই বিৰোধী দলবিলাকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ লিডাৰজন বনাই দিয়া হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী দলবিলাকৰ আৰু যদি তাৰ পাছতো তেওঁ যদি অসন্তুষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি পদটো মই তেওঁক এৰি দিম আৰু এই মুহূৰ্তত বহুকেইজন নেতা আহি উপস্থিত হৈছে ৰিপুণ বৰা বিধায়িকা নন্দিতা দাস ভাস্কৰ বৰুৱা উপস্থিত হৈছে ভূপেন বৰাৰ ঘৰত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন আছে লাইভত বলেন আৰু কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত চাওক সময় বহু পাৰ হ'ল আৰু কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সমাধানৰ বাট মুকলি হোৱা নাই অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে আগন্তুক আৰু এই সময়খিনিৰ ভিতৰত যেন সন্মান হ'ব পাৰিব কিন্তু মূল কথাটো হৈছে গৌৰৱ গগৈ সুযোগ লাভ কৰিছিলে মই এইভাবে কৈছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ সুযোগ লাভ কৰিছিলে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ পূৰ্বে যিখন গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই বৈঠকত এই বিদ্ৰোহৰ কথাখিনি কিন্তু সন্মুখীকৈ গৌৰৱ গগৈৰ সন্মুখত ভূপেন বৰাই প্ৰকাশ কৰিছিলে তাত উপস্থিত আছিলে জিতেন্দ্ৰ সিং নিজে উপস্থিত আছিলে গতিকে এই কথাখিনি তেখেতসকলে যদিহে আচলতে সমাধানৰ বাট মুকলি কৰাৰ সদিচ্ছা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে গ্ৰীণউডত অনুষ্ঠিত হোৱা সেই বৈঠকত যি অৰিয়া অৰি হৈছিলে বৈঠকত যি কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিলে তাৰপিছতে সমাধানৰ বাট মুকলি কৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাৰ প্ৰতি ভূপেন বৰাৰ আচলতে গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ নিৰাশ কৰিছিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে জিতেন্দ্ৰ সিঙে যি ধৰণৰ এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেই ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু যাৰ কাৰণে এক কথাত ক'ব পাৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে এতিয়া কথা হ'ল যিসকল নেতাই আজিৰ তাৰিখত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ভূপেন বৰাক কিন্তু সেইসকল নেতাৰ ওপৰতে এতিয়া এক প্ৰকাৰ অনাস্থা আছে ভূপেন বৰাৰ গতিকে এইসকল নেতাৰ বুজনিয়ে কিবা কামত দিব বুলি এই মুহূৰ্তত মনে নধৰে কিন্তু চেষ্টা কৰিছে কাৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে তেখেতৰ দায়িত্ব আছে আজিৰ তাৰিখত যদি গৌৰৱ গগৈ যদি ভূপেন বৰাক নুবুজায় ভূপেন বৰাৰ যদি কোনো ধৰণৰ তেখেতৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে এই কথাখিনিও কিন্তু এটা দিনৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু যদিওবা তেখেতৰ হাতত সুযোগ আছিল সুযোগ থকা অৱস্থাত তেখেতসকলে সমাধানৰ বাট মুকলি নকৰিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আজি চেষ্টা কৰিলে যদিওবা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেয়া যে সমাধানৰ বাট এক প্ৰকাৰ নলাব সেই কথাখিনি নিশ্চিত কিন্তু তাৰপিছতো এতিয়া একমাত্ৰ সিদ্ধান্ত যদি গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে পোনপটীয়াভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৰাহুল গান্ধীৰ হয়তো তেখেতক ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি এই গোটেই বিষয়টো সিদ্ধান্তলৈ আনিব লাগিব কিন্তু কথা হ'ল এতিয়া বিষয়বাব গ্ৰহণ কৰিব নে বিধায়ক হ'ব এই কথাখিনিত আটাইতকৈ ডাঙৰ অংকটো আছে ভূপেন বৰা 26ত বিধায়ক হ'ব নে বৰ্তমানৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'ব গৌৰৱ গগৈক আঁতৰাই কেনেবাকৈ ভূপেন বৰা সভাপতি দিলেই ভূপেন বৰা সন্তুষ্টি হ'ব নেকি য'ত ভূপেন বৰাই 26ত বিধায়ক হৈ অহাৰ
সুবিধা নাথাকিব এতিয়া কথা হ'ল ২৬ত যদি কেনেবাকৈ ভূপেন বৰাই বিধায়ক হৈ আহিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাজনৈতিকভাৱে ভূপেন বৰাৰ ভৱিষ্যতলৈকেও কিন্তু অন্ধকাৰ নামিব গতিকে এইসমূহ কিন্তু সমীকৰণ এইসমূহ কিন্তু অংক কিন্তু আছে কাৰণ উজনিত যিহেতুকে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ চলাই সম্পন্ন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে ইতিমধ্যে বহুটা স্থানত তেখেতসকলে ৰাইজৰ মাজত গৈছে ৰাইজৰ ফিডবেক ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু দলৰ প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি সভাপতিৰ আসনত থকা ভূপেন বৰাই হয়তো সেইখিনি ক্ষমতা আছে যে আচলতে অহা নিৰ্বাচনে কোন দিশে বাদ বুলিব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি ধৰণৰ হ'ব কংগ্ৰেছৰ আচলতে ভূমিকা কি ধৰণৰ থাকিব এই কথাসমূহৰ কিন্তু ভূমিকা আছে গতিকে এই কথা বতৰা সকলোৰূপে মিলাই অংক কৰি হয়তো ভূপেন বৰাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে খং কোপ অসন্তুষ্টি থাকিবই লগতে থাকিব তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ অংক আৰু যি অংক লৈ এতিয়া ভূপেন বৰা আগবাঢ়িছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আব্দুল খালেকক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ তেখেতৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভিতৰ ভাগত ৰুদ্ৰতাৰ বৈঠক চলি আছে সৈমান কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা সময় পাৰ হ'ল কি দেখিছে আচলতে কি হ'ব মই এটাই কথা ক'ম ভূপেন বৰাই আজি বহু বছৰ ধৰি আমাৰ দলক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছে আৰু অনাগত দিনতো তেওঁ ত্ৰিৰংগা পতাকাখন কংগ্ৰেছৰ ত্ৰিৰংগা পতাকাখন ধৰি থাকিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ ২৪ৰ সময়ছোৱাত আপুনি যেতিয়া দল ত্যাগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে সেই সময়ছোৱাত ভূপেন বৰাই আপোনাক বুজাইছিলে আৰু তাৰপিছত আপুনি পুনৰ কংগ্ৰেছত থাকিলে কিন্তু আজি আপুনি ভূপেন বৰাক সেই কথাখিনিৰ জৰিয়তে সন্মান কৰিব নিশ্চয় তেওঁ সভাপতি আছিলে আৰু মই পাৰ্টিৰ এগৰাকী পলিচি মেকিং কমিটিৰ মেম্বাৰহে গতিকে মোৰ ক্ষমতা সীমিত কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি অবিচল আস্থাত থাকিব আৰু আমাৰ পতাকাখন তেওঁ ধৰি থাকিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ ক'ৰবাত ৰকিবুল হুছেইন দল গোটেই কণ্ট্ৰল কৰি আছে এইটো বিভিন্ন সময়ত ধুবুৰীৰ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও বিভিন্ন সময়ত মই বক্তব্য আহিছিলে বহুকেইগৰাকী অভিযোগ দিছে ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে অলৰেডি কিন্তু তাৰপিছতো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে হওক বা AICC হওক কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আজি ৰচিদ মণ্ডলৰ কথাখিনিকে চাওক ৰচিদ মণ্ডলে আজি ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব দলৰ ভিতৰুৱা কথাবিলাকত মোৰ পৰা মন্তব্য লৈ মোক কি চকচ দিয়াব খুজিছে নেকি কিছুমান কথা দলৰ দলৰ বাহিৰত কিন্তু যিবোৰ কথা সঁচা যিবোৰ কথা পাতিলে হয়তো ইতিবাচক এটা বাদ দেখাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সেই দিশসমূহৰ আপোনাৰ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৰাইজে জানিব লাগিব আলোচনা আমি কৰিম দলৰ মজিয়াত আব্দুল খালেকৰ কিছু বক্তব্য আহি আছে আৰু তেওঁ কৈছে আলোচনা আমি কৰিম দলৰ মজিয়াত কিন্তু স্বাভাৱিকতে আলোচনা বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে হয় কিন্তু আলোচনাৰ মাজতে এনেধৰণৰ অথন্তবোৰ তেওঁলোকৰ মাজত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অথন্তৰে নেৰা হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলক বৰ্তমানেও ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক চলি আছে কিন্তু কোনো সমাধান সূত্ৰ যেন ওলোৱা নাই তেনেধৰণৰ এখন ছবি দেখা পোৱা গৈছে হয়তো ভূপেন বৰাক সৈমান কৰাব পৰা নাই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই বহু ঘণ্টা হৈ গ'ল আব্দুল খালেকে কোনো কথাই ক'ব পৰা নাই বা আন নেতাসকলেও কোনো কথা ক'ব পৰা নাই মানে ভূপেন বৰাই ক'ৰবাত নিজৰ স্থিতিত এতিয়াও অটল হৈ আছে আচলতে গোটেই কথাখিনি এই ধৰণৰ যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আজি কিদৰে আচলতে ভূপেন বৰাক সন্মান কৰাব ভূপেন বৰাক কিদৰে আচলতে তেখেতক বুজনি দিব এই কথাসমূহৰ আচলতে উত্তৰ নাই কাৰণ এইবাবে উত্তৰ নাই ইতিমধ্যে এই কথাসমূহৰ পূৰ্বে বহুবাৰ ভূপেন বৰাই গৌৰৱ গগৈক এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে তেখেতক সন্মুখত বহাই এই কথাসমূহ উল্লেখ কৰিছিলে কাৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কাৰ নিৰ্দেশত কাম কাজসমূহ কৰে কাক ওপৰত তেখেতৰ ভৰসা এই কথাসমূহ স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো যিহেতুকে একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নহ'ল অৰ্থাৎ এইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ ভূপেন বৰাৰ অনাস্থা আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি চাবলৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰা কথাখিনি কোৱা হৈছে যে যদি এই মুহূৰ্তত যদি ভূপেন বৰাক ৰাখিব লগা হয় ভূপেন বৰাক যদি পতিয়ন নিব পৰা ব্যক্তি একমাত্ৰ হ'ব ৰাহুল গান্ধী যদি যোগাযোগ স্থাপন কৰি ভূপেন বৰাৰ সৈতে যদি তেখেতক গোটেই বিষয়টো আলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে এটা পৰ্যায়লৈকে যাব কিন্তু মূল কথাটো হৈছে এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে 8 বজাৰ পৰা প্ৰায় বহু সময় পাৰ হ'ল 2 বজিবৰ হ'ল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে AICC কোনো ধৰণৰ আচলতে পদক্ষেপে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ভূপেন বৰাক এবাৰলৈকে ভূপেন বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা হোৱা নাই ভূপেন বৰাক ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বুজনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি যদি মন কৰোঁ বিৰোধী যিখন ঐক্য গঠন কৰা গতিকে প্ৰথমে ভূপেন বৰাৰ নাম প্ৰকাশ হ'ল তাৰপিছতেই ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম এণ্ট্ৰি হ'ল এতিয়া কথা হ'ল
সেই নিশাটো প্ৰক্ৰিয়াতে কি হৈছিল আমাৰ হাতত কিছু এনেকুৱা তথ্য আছে যে সেই নিশাই 4-5 গৰাকীকৈ সংখ্যালঘু বিধায়ক গৈ উপস্থিত হৈছিল দিল্লীত আৰু দিল্লীৰ সেইসকল সংখ্যালঘু বিধায়কেই স্পষ্টভাৱে AICCক মন্ত্ৰণা দিছিল স্পষ্টভাৱে কৈছিল ৰকিবুল হুছেইনক যিকোনো প্ৰকাৰে এই মিত্ৰতাৰ কমিটিখনত তেখেত থাকিব লাগিব মিত্ৰতাৰ এই কমিটিখনত ৰকিবুল হুছেইন নাথাকিলে তেতিয়াহ'লে অথন্তৰ হ'ব পূৰ্বৰ যদি যি অভিযোগ আছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগসমূহ পুনৰবাৰ উত্থাপন হ'ব এনে কেতবোৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই সকলোবোৰ চক্ৰান্ত যদি চলিছিল একমাত্ৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্দেশত যাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ পুৱতি নিশাই জাৰি কৰা হ'ল নিৰ্দেশনা আৰু সেই নিৰ্দেশনাত প্ৰকাশ হ'ল যে ৰকিবুল হুছেইন আৰু ভূপেন বৰাই এই মিত্ৰতা আলোচনা কৰিব এতিয়া কথা হ'ল এই কথা সকলোবোৰ বতৰা ভূপেন বৰা আৰু কথা বতৰাসমূহ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অজ্ঞাতে এইবোৰ হোৱা নাই এই কথাবোৰ সকলোৱে আচলতে জনা বুজা কথা ভিতৰ চৰাৰ এই কথাসমূহ গতিকে এনেকুৱা কথা থকাৰ পিছত অৰ্থাৎ AICCটো এটা যেন ৰকিবুল হুছেইনৰ হঠাৎ এটা যেন 12 লক্ষাধিক ভোটত জয়লাভ কৰিছিলে সাংসদ ৰূপে গতিকে সেই বৃহৎ অংক ভোটত জয়লাভ কৰা ৰকিবুল হুছেইনৰ হঠাৎ যেন এতিয়া এটা গধুৰভাৱে তেখেতে দায়িত্ব লাভ কৰিলে আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰবল এক প্ৰকাৰ প্ৰতাপী এজেন এতিয়া ৰকিবুল হুছেইন দিল্লীৰ AICCৰ সন্মুখত আৰু সেই গতিকে দিল্লীৰ AICCৰ সন্মুখত সংখ্যালঘু প্ৰধান সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হোৱা এইগৰাকী নেতাৰ যি প্ৰবল প্ৰতাপ সেই প্ৰবল প্ৰতাপীৰ সন্মুখত যেন এতিয়া কোনো কাৰণতে নেতা হৈ থাকিব পৰা নাই গৌৰৱ ভূপেন বৰাৰ দৰে নেতা আৰু যাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি গোটেই ছিষ্টেমটো গোটেই ব্যৱস্থাটো য'ত আচলতে এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীয়ে এই গোটেই বিষয়টো আলোচনা কৰিব লাগিছিল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন এতিয়া পিছ হৈ গৈছে গতিকে হাতত সময় আছিলে গৌৰৱ গগৈ যদি সেই বৈঠক গ্ৰীণ ৰোডত হোৱা বৈঠকখনৰ পিছতে যদি গোটেই বলেন এতিয়া এনেধৰণে একাংশই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে ৰকিবুল হুছেইন যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছত থাকিব কংগ্ৰেছৰ ভাল দিন নাহে মানে গোটেই নিগেটিভ বা নয়ৰ্থক কাৰকবোৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ বাবেই যেন হৈ আছে তেনেধৰণৰ এটা ইংগিত বিভিন্নজনে দিব খুজি আছে বলেন শুনি আছে আপুনি হয়তো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম ভূপেন বৰাৰ ঘৰত বৰ্তমানেও বৈঠক চলি আছে আৰু সকলো নেতাই ভূপেন বৰাক সৈমান কৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ভূপেন বৰাৰ তৰফৰ পৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া অহা নাই বা ভূপেন বৰা আশ্বস্ত হৈছেনে দলীয় নেতৃত্বৰ কথাত সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই গৌৰৱ গগৈ মূৰে কপালে হাত দিয়াৰ এখন দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলোঁ ছবি সেই ফটোখনো ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ গৈছে গৌৰৱ গগৈ যেন বিপাঙত পৰিছে এতিয়া কি বুলি বুজাব তেওঁ সেয়া যেন তেওঁ ভাবি পাৰ পোৱা নাই অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য অহা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ভূপেন বৰাৰ পত্ৰখন তেওঁ পাইছে তেওঁক হোৱাটছএপত কোনোবাই দিছে সেই পত্ৰখনত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি আছে আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধেও অসন্তুষ্টি আছে এই দুয়োটা বিন্দুৰ কথা উল্লেখ কৰি ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বলৈ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভতে যেহেতু ভূপেন বৰাৰ অসন্তুষ্টি আছে সেয়েহে হয়তো ক'ৰবাত গৌৰৱ গগৈও বিপাঙত পৰিছে তেনেধৰণৰ কথাবোৰ এতিয়া আহিছে মুঠতে ছবিখন অস্পষ্ট ধূসৰ হৈ আছে আৰু এইখিনি সময়ত সকলোৱে উৎসুকতাৰে ৰৈ আছে প্ৰকৃততে ফলাফল কি ওলাব ভূপেন বৰাই এই সিদ্ধান্ত উঠাই ল'ব নে নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈ থাকিব তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত ইমানখিনি নেতাৰ বুজনিৰ পাছত সলনি হ'ব পাৰে নেকি সেই বিষয়বোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ অখিল গগৈ কৈছে যে আমি কান্ধত তুলি হ'লেও ৰাখিম কিন্তু ভূপেন বৰাক যাব নিদিওঁ কংগ্ৰেছ দল যদি ত্যাগ কৰে কিন্তু তেওঁ বিৰোধীতে থাকিব লাগিব প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁক ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিৰ পদ এৰি দিম এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা শুনিবলৈ পোৱা গৈ আছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰো আহি আছে আমি পুনৰ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইবিলাক কথা মই এতিয়া নকওঁ সেইবিলাক কথা মই গম নাপাওঁ মই এতিয়া ভূপেন দাক এপাক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ হিচাপে লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ সেইটো কথা তেওঁ গম পাব কিন্তু আমি তেওঁকতো এলাগি কৰা কুৱেশ্যন ডাজ নট এৰাইজ ইমান ছিনিয়ৰ নেতা গতিকে মই এপাক জাষ্ট 20 তাৰিখৰ ভিতৰত বিজেপিত যোগ কৰা সেইবোৰ নিউজতহে ওলাই আছে সেইটো নিউজত বহুত কথা ওলাই আছে কিন্তু সেইটো কথাটো ভূপেন দাৰ মুখেৰে শুনা নাই আৰু ছিনিয়ৰ নেতা হিচাপে ভূপেন দাৰ ওচৰত অহাটো আমাৰ নৈতিক দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে যে ভূপেন দাই কিনো মনত বেয়া পাইছে বা সঁচা নে মিছা ওলাই থকা কথাবিলাক সেইকাৰণে মই আহিছোঁ গতিকে এইটো মোৰ দায়িত্ব হিচাপত পৰে মোকো দললৈ সভানেত্ৰী হিচাপত তেওঁৱে দায়িত্ব দিছিলে গতিকে মই ভূপেন দাৰ বিপদ কিবা এনেকুৱা যদি হৈছে সেইটো জানাটো মোৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে গতিকে আহিছোঁ মোৰ বিশ্বাস
এই যে নিৰ্বাচনলৈ 60টা দিন আছে, ভূপেন দাই কেতিয়াও নিজে সহ্য কৰা মানুহ, বহুত লাঞ্ছনা গাঞ্চনা তেওঁলোকে এটা সময়ত কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰাজনীতি এইটো পৰ্যায়লৈকে আহিছে। প্ৰাক্তন সভাপতি হিচাপে ভূপেন দাই কেতিয়াও দলৰ কৰ্মী মুখলৈ চাই এনেকুৱা কাম নকৰে বুলি মোৰ 100% বিশ্বাস আছে। তাৰপিছতো যদি কিবা কৰে তেতিয়া সেইটো ভূপেন দাই নিজে জানে। তেখেতে দুটা পইণ্ট স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে গৌৰৱ গগৈ তেওঁ পাকিস্তানৰ লিংক সন্দৰ্ভত স্পষ্ট উত্তৰ দিব পৰা নাই কাৰণে তেখেতে এটা কাৰণ কৈছে, আৰু উজনিত ৰকিবুল হুছেইনক দলে যিটো দায়িত্ব দিছে সেইটো ভূপেন দাৰ পৰা জানিলে ভাল হ'ব। মই তেখেত ছিনিয়ৰ মানুহ, খুব লাৰ্নেড মানুহ, পঢ়া শুনা কৰে, ভালকৈ অধ্যয়ন কৰে। ভূপেন দাই ভালকৈ দলটোৰ লগত সভাপতি আছিলে, গতিকে সেইটো ভূপেন দাই ক'ব। মই তেখেতক এটা মাত দিবলৈ আহিছোঁ, গতিকে তেওঁ কি সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটোতো আমি জানিব লাগিব। গতিকে মই এনেই ওচৰতে যেতিয়া মই এনেও সদায় আহি থাকোঁ, গতিকে আজি ভূপেন দাৰ কথাটো যেতিয়া মই মিডিয়াত দেখিলোঁ, ডেফিনেটলি এইটো মোৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে যে ভূপেন দাইনো কি কাৰণত ৰিজাইন দিছে বুলি এটা বাতৰি ওলাইছে। এইটো উৰা বাতৰি নে সঁচা বাতৰি নে মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। গতিকে মই তেখেতৰ এটা কথা ভূপেন বৰাই মানে ৰকিবুল হুছেইনৰ লগত কিছু সেইটো ভূপেন দাই জানিব, সেইটো ভূপেন দাই জানিব। ভূপেন বৰাই মানুহে নিচিনা যদি নেতাই দল ত্যাগ কৰে ভূপেন দাই দলত প্ৰয়োজন আছে, দলত প্ৰয়োজন আছে। গতিকে মই কেতিয়াও এইটো কথা বাইদেউ আৰু এটা কথা হৈছে, এতিয়াও বিজেপি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে কৈছে ভূপেন বৰাই বিজেপিত 20 তাৰিখে অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰিব বিজেপিত। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংকে কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰিছে, এই কথাটো কিন্তু কৈছে। মই এই বিষয়ত বিশেষ নকওঁ, মই ভূপেন দাতকৈ ৰাজনীতিত কনিষ্ঠ। গতিকে ভূপেন দাই দলৰ লক্ষ লক্ষ, চাওক আজি মই মহিলা কংগ্ৰেছত আছোঁ, মই কেৱল মোৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহ'ব, মোৰ লগত লক্ষ লক্ষ কৰ্মী আজি তাৰিখত আশা কৰিয়ে ৰখি থাকে। ভূপেন দাৰ প্ৰতিও লক্ষ লক্ষ কৰ্মীয়ে আশা কৰি ৰখি থাকে। এইখিনি সময়ত ভূপেন দাই এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নল'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। তাৰপিছতো যদি লয় সেইটো আৰু দুৰ্ভাগ্য। তেতিয়াহ'লে পত্ৰখন যিহেতুকে আনুষ্ঠানিকভাৱে মই দেখাই নাই, গতিকে মই সেই বিষয়টোত উত্তৰ দিলে বেয়া হ'ব। গতিকে মোৰ এটাই বিশ্বাস আছে যে ভূপেন দাই খুব নিয়াৰিকৈ পৰিপাটিকৈ কাম কৰে। পৰিপাটিকৈ কাম কৰা নেতা এজনে মানে ইলেকশ্যনলৈ 2 মাহ থকাৰ সময়ত ডেফিনেটলি মানে তেওঁ দলৰ কৰ্মীৰ প্ৰতি চিন্তা কৰি পেলাই কেতিয়াবা নিজৰ কথাও আমি পৰিহাৰ কৰি কৰ্মীৰ কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। মোৰ এতিয়াও 100% বিশ্বাস আছে যে ভূপেন দাই যি কৰিব দলৰ কাৰণে ভালকৈ কৰিব। গতিকে ভূপেন দাই এনেকুৱা সিদ্ধান্ত যদিও কিবা কাৰণত লৈছিলে, যদি লৈছে, মই যদি বুলি কৈছোঁ, এইটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব, কাৰণ এইখিনি সময়ত ভূপেন দাই কেতিয়াও তেনেকুৱা কাম নকৰে। ঠিক আছে। মীৰা বৰঠাকুৰৰ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যেতিয়া মীৰা বৰঠাকুৰ ভূপেন বৰাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল সেই সময়ত আব্দুল খালেকে কি কয় শুনাব বিচাৰিছোঁ। ভূপেন বৰা আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আছে, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিছে। মই একেলগে তেওঁৰ লগত বিধায়ক আছোঁ, ব্যক্তিগতভাৱেও মোৰ বন্ধু। তেওঁ কিবা কথাত পদত্যাগ পত্ৰ দিছে, এইটো হয়, কিন্তু আমি সকলোৱে তেওঁক অনুৰোধ কৰি আছোঁ, কংগ্ৰেছৰ যি আদৰ্শ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি এতিয়াও তেখেতৰ অবিচল আস্থা আছে। আৰু আমি সকলোৱে তেওঁক অনুৰোধ কৰি আছোঁ যাতে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শেদি তেখেত নাযায়। আমাৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াও তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি আছে। আমাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াও তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি আছে, আৰু AICCও তেখেতৰ লগত কণ্টেক্টত আছে। মই আশাবাদী যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া পাৰ্টিত ৰৈ যাব। এগৰাকী নেতাৰ বাবে আচলতে এই ধৰণৰ বিভাজন হোৱা বুলি তেখেতৰ মই ইয়াতকৈ বেছি কথা নকওঁ। মই আশাবাদী যে ভূপেন বৰা পাৰ্টিত ৰৈ যাব। কিবা এটা কাৰণ থাকিব লাগিব, বেয়া পাইছে, কি বেয়া পাইছে? মই আশাবাদী যে ভূপেন বৰা দীৰ্ঘদিন কংগ্ৰেছক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছে আৰু আলাপ আলোচনা চলি আছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শত ৰৈ যাব। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছত ৰৈ যাব। আব্দুল খালেকৰ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁ বিশ্বাস কৰে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছত ৰৈ যাব। আৰু এই মুহূৰ্তত আন কেতবোৰ তথ্য আহিছে। ভূপেন বৰাই কিছু ভাষ্যও দিছে, আলহী আহিছে, কথা পাতিছোঁ বুলি সতৰি কৰিছে। কংগ্ৰেছটো অসমত শেষ হৈ গৈছে, দলিচ্ছা হৈছে, কংগ্ৰেছটো নাই। আৰু ভূপেন বৰাই উপলব্ধি কৰিছে যে অসমত কংগ্ৰেছৰ কোনো স্থিতি নাই, ভৱিষ্যত নাই। তেখেতসকলে সেইকাৰণে পদত্যাগ কৰি আহিছে, দলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখি। এটা কথা স্পষ্ট, দেশৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষেত্ৰতে আপোচ মানি লোৱা নহ'ব। দেশৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেইটো কঠোৰ হ'ব। আৰু আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে যি সবিশেষ ব্যক্ত কৰি বিষয়টো
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে। আমি আশা কৰোঁ দেশৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত, দেশৰ সুৰক্ষাৰ খাতিৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, আনফালে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কি কয় শুনাব বিচাৰিছোঁ। মই এটা কথাই ক'ম যে বৰ্তমান ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা শোচনীয় অৱস্থা এটা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত নহয় বুলি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অনুভৱ কৰিছে। আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ভৱিষ্যত নথকা দলত নাথাকি সেই বস্তুটো নাথাকিব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তেওঁ যিহেতু ভৱিষ্যত নাই গতিকে তেওঁ দলত থকাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। ইফালে কংগ্ৰেছক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যতবাণী। 5 বছৰৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়তে দিব আজান। কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত 2 ধৰণৰ মাংস থাকিব, এটা ছাগলীৰ মাংস আৰু আনটোত বেলেগ কিবা মাংস থাকিব। কংগ্ৰেছত কেৱল পিতৃ মাতৃ মন্ত্ৰী থকাসকলহে, পিতৃ মাতৃ যাৰ মন্ত্ৰী আছিল তেওঁলোকহে থাকিবগৈ। কংগ্ৰেছৰ পৰা সকলো সাধাৰণ লোক ওলাই আহিব, কোনোবাই ৰাজনীতি এৰিব, কোনোবাই বিজেপিত যোগদান কৰিব। 2029ত গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। বিধানসভা নিৰ্বাচনত দেৱব্ৰত শইকীয়াই হৰাৰ পিছতেই বিজেপিলৈ তেওঁক অনা হ'ব। কংগ্ৰেছক লৈ এই ভৱিষ্যতবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মোৰ কথা আপোনালোকে আজি লিখি ৰাখক। উইদিন 5 years কংগ্ৰেছ দলৰ অফিচৰ ভিতৰতে আজান হ'ব। উইদিন 5 years লিখি লওক। আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মিটিঙত যেনেকৈ আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে মুৰ্গীৰ মাংস, গাহৰি মাংস ৰাখে, কংগ্ৰেছ দলৰ মিটিঙতো 2টা টেকেলি হ'ব। এটাত মটন হ'ব, এটাত কিবা থাকিব। আৰু এই 2টা ভৱিষ্যতবাণী, আপোনালোকতো চব কম বয়সীয়া সাংবাদিক, 10 বছৰটো জীয়াই থাকিব, ভগৱানে কৰক 100 বছৰ জীয়াই থাকক। মই কৈছোঁ যে 5 বছৰত এইটো হ'ব গৈ আছে। উইদিন 5 years কংগ্ৰেছত অকল কোনকেইজন হিন্দু নেতা থাকিব যাৰ দেউতাক মাক মন্ত্ৰী আছিলে। নাম্বাৰ 2, 2029ত গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিব। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব। নাম্বাৰ 3 মোৰ আপোনালোকে ভৱিষ্যতবাণী শুনিব। দেৱব্ৰত শইকীয়াটো এবাৰ ইলেকশ্যন হাৰিব। হাৰাৰ পিছত বাইদেউক কৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াক আমাৰ পাৰ্টিত লৈ লওঁ। এই খবৰটোৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি থাকিব, কিন্তু এইখিনি সময়ত আমি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ।